নমস্কার, CNN24 সংবাদে আমি নীলাঞ্জন আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। মণিপুর নিয়ে অমিত শাহের মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া মণিপুর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মেঘা চন্দ্র সিংহের। করিমগঞ্জে বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে সদস্যতা অভিযান ও যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত। তনবিন্দর সিং মারোয়ার কুশপুতুল জ্বালিয়ে শিলচরে প্রতিবাদ কাছাড় জেলা কংগ্রেসের। কাছাড় জেলার গাঁও পঞ্চায়েতে ডিলিমিটেশন, শিলচর ও সোনাইয়ে কমল জিপি। হাইলাকান্দি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য চণ্ডীপুর বাগানে জমি রয়েছে, জানালো জনতা দল সংযুক্ত। এবারে সংবাদ বিস্তারিত। অমিত শাহ দাবি করেছেন, গত সপ্তাহে 3 দিন হিংসার ঘটনা ঘটলেও সামগ্রিকভাবে মণিপুরের পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত হয়েছে। সরকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য কাজ করছে। গত 3 মাস থেকে মণিপুরে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ও অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা ঘটেনি, এই মন্তব্য করেছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এ ধরনের মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মণিপুরের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা ওয়াংখেম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কে মেঘা চন্দ্র সিংহ। The statement of the Honorable Minister Amit Shah is really irrelevant with the present unprecedented turmoil in Manipur, and also whatever he stated, it is not related with the present situation at the ground. Whatever he stated is totally negates which is prevailing in the state. Regarding the essential commodity, we are not getting the essential commodities since May 2023, and still the national highways are blocking. All the required essential commodities by the people is not available, and he is going to open the content or godowns through Central Police Force. That is impossible. Really, it is not happy that whatever he stated. He said that this in the last 3 months there is no major this incident. This is totally wrong. Since 1st of September 2024, this high-tech bombarding by using the drones, RPGs, rocket launchers, this type air strike, it is happening at the multiple places. So he is unaware of the present turmoil. The state government is not giving proper reports to the central government. That's why it seems that he is unaware of this present turmoil situation in the state. That is why whatever he stated, it is very unfortunate and it's really condemnable that we are here, this national highway is still blocking, and everything what he stated is totally wrong. It is totally negative in connection with the present turmoil state situation in the state. প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে করিমগঞ্জে বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে বুধবার সদস্যতা অভিযান ও যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত কার্যক্রমে মুখ্য অতিথি হিসেবে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা সর্বভারতীয় সভানেত্রী নেহা যোশী, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা অসম প্রদেশ সভাপতি রাকেশ দাস, সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, বিজয় মালাকার, সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। বিজেপির সদস্যপদ বৃদ্ধি করে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। और वो सपने को पूरा करने के लिए उसका नेक्स्ट जनरेशन कार्यकर्ता लग जाता है। उसी के तहत जब 1990 के दशक में जब एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने सपना देखा था, वो उस समय का कार्यकर्ता ने सपना देखा था कि एक दिन देश में राम मंदिर बनेगा, और वो 1990 का दशक का वो सपना जाके 2019 में हमारा कंप्लीट होता है। और तब कांग्रेस के उस नेताओं को मुझे बोलने के लिए इच्छा होता है कि हमने अयोध्या का सीट में जीतने के लिए, या अयोध्या में एमपी इलेक्शन जीतने के लिए राम मंदिर नहीं बनाया है। राम मंदिर बनाने का जो मानसिकता है वो भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है, वो सपना हमने पूरा करके दिखाया है। क्योंकि हम हर साल हर वक्त पर हर कार्यक्रम में भारत माता की जय भी बोलते हैं, जय श्री राम भी बोलते हैं। जो एक भारत के नागरिक बाहर से तो भारतीय होंगे, लेकिन अंदर से उनका मानसिकता होगा
वो वेस्टर्न कल्चर का, वो शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक नया शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था से भारतीय चिंता, भारतीय बोध और भारतीय भावधारा को दिखाई देता है। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধীকে ঘিরে বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার পাশাপাশি তাকে হুমকি দেওয়ার বিরুদ্ধে বুধবার দিল্লির প্রাক্তন বিধায়ক তনবিন্দর সিং মারোয়ার কুশপুতুল জ্বালিয়ে শিলচরে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করল কাছাড় জেলা কংগ্রেস। এদিন দলীয় কার্যালয় থেকে পতাকা হাতে নিয়ে মিছিলের মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে স্থানীয় পিডব্লিউডি রোড পয়েন্টে পৌঁছে তনবিন্দর সিং মারোয়ার কুশপুতুল জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তারা। সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল জানান, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে ঘিরে তনবিন্দর সিং মারোয়া যেভাবে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য সহ বিভিন্ন হুমকি দিয়েছেন সেটা দেশের নাগরিক সহ দলের কর্মকর্তাদের মনে আঘাত সৃষ্টি করেছে। রাহুল গান্ধীজিকে নিয়ে যেভাবে তারবির সিং মারোয়া, উনি বিজেপির সাংসদ, যেভাবে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন এবং শাসানি দিয়েছেন যে রাহুল গান্ধী নাকি উনার দিদার মতন উনারও অবস্থা হবে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দাজনক। যে ভারতবর্ষের স্বাধীন ভারতে আজকে যেভাবে বিরোধী দলনেতাকে একজন সাংসদ হয়ে, একজন সংসদের প্রতিনিধি হয়ে যেভাবে এই ধরনের হুমকি দিচ্ছেন, সেটা অত্যন্ত নিন্দাজনক এবং দুঃখজনক ব্যাপার। তাই আজকে শিলচর জেলা কংগ্রেস ওনার পুষ্পপুতলিকা দাহ করে আমরা আমাদের নেতা রাহুল গান্ধীজির জন্য যদি এই ধরনের কোনো শাসানিমূলক বক্তব্য কেউ দেয়, তাহলে কংগ্রেস দল বসে থাকবে না। কংগ্রেস দলের ইতিহাস আছে, ভারতের স্বাধীনতা থেকে ইতিহাস আছে। কংগ্রেস দল সাধারণ জনসাধারণের জন্য আন্দোলন করেছেন, অনেকে জীবন পর্যন্ত দিয়েছেন এই কংগ্রেস দলের জন্য। কাছাড় জেলার 7টি বিধানসভা কেন্দ্রের গ্রাম পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের ডিলিমিটেশনের খসড়া তালিকা প্রকাশ করল জেলা টাস্ক ফোর্স টিম। মঙ্গলবার জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ে কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলন করে ডিলিমিটেশনের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়। খসড়া তালিকায় বরখোলা, কাঠিগোড়া, লক্ষ্মীপুর ও ধোলাইয়ে জিপি বৃদ্ধি পেয়েছে, কমেছে সোনাই ও শিলচর কেন্দ্রে। জেলা আয়ুক্ত রোহন কুমার ঝা জানিয়েছেন, 18 থেকে 20 সেপ্টেম্বরের মধ্যে জনগণ তাদের আপত্তি বা অভিযোগ জানাতে পারবেন জেলা পরিষদ সিও কার্যালয়ে। And we have had multiple meetings with all the committee members, and with their approval, we are today publishing the draft, and it is open for the public. There may be some mistakes from our end also, some clerical mistakes. That is why this is a draft. If there is any mistake, I request everyone to apply to the Jila Parishad office either through email or in physical copy. But the last date is 20th. আমার ড্রাফট প্রপোজাল আজি পাবলিশ হৈছে, তাৰ লগতে আমি কি কৰিব পাৰিম? আমি যেটো আছিল আগতে যেটো আগতে আছে, যেটো কিছুমান চৰকাৰে আকৌ উদ্ভাৱনী কৰি এটা নতুন দিলে যে সোনাইত 18 আছিল, 18 আছে, নতুনকে 180 হৈছে তাত আমাৰ ৱাৰ্ড। শিলচৰত 5টা ৱাৰ্ড হৈছে, তো 5টা জিপি হৈছে, তাত 50টা ৱাৰ্ড হৈছে। কাৰণ শিলচৰত আমাৰ 11টা আছিল আগতে জিপি, 6টা জিপি আমাৰ মিউনিচিপালিটি কৰ্পোৰেশ্যনত আহি গ'ল। মিউনিচিপাল কৰ্পোৰেশ্যনত 6টা জিপি আহে, এতিয়া 5টা জিপিহে শিলচৰ আমাৰ এলএচিত আছে, আৰু তাতে মুঠ ৱাৰ্ড আছে 50। উদাৰবন্দত আছে 22 জিপি, 220 আমাৰ নতুন মানে ৱাৰ্ড আছে। গতিকে আমাৰ ৱাৰ্ড টোটেল মিলাই 1620 হৈছে। হাইলাকান্দি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের জন্য চণ্ডীপুর বাগানে জমি রয়েছে বলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন জনতা দল সংযুক্ত, ব্লাড ফাইটার্স ফর হিউম্যানিটি এবং চণ্ডীপুর বাগানের মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল ডিমান্ড কমিটি। আপনার 16/9/24 তারিখে আমরা ডিসি স্যারের কাছে দেখা করে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম স্মারকপত্র দিই। এই স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে আমরা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ও বাগান ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা বাগানের ইনচার্জ যিনি আছেন কবির আহমেদ লস্কর, ওনার সঙ্গে আমরা আলোচনা হয়েছে আমাদের জেডিইউ দলের, এবং আমি চণ্ডীপুর বাগানে 52 জন দিয়ে একটা ডিমান্ড কমিটি বানিয়েছি, সব কাস্ট মেনটেন করে, SC ST OBC যারা আমাদের বাগানের শ্রমিক আছে, ওনাদের জোরালো দাবি যে আমাদের চণ্ডীপুর যে পিছপড়া অঞ্চল যেটা বাগান, এই বাগানে আমাদের মেডিকেল কলেজটা হতেই লাগে। কি হবে না?
তো আজকে আমরা জনতা দল ইউনাইটেড থেকে ডিসির সঙ্গে দেখা করার সঙ্গে ডিসি স্যার আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন এবং আমাদের মহামান্য আমাদের সার্কুল অফিসার আব্বাস মির্জা আহমেদ উনাকে আমরা দেখা করেছি, ওনার সাথে উনিও আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে এই 150 বিঘা জমির ব্যাপারে যে বাগান কর্তৃপক্ষ যে ডিসি স্যারের কাছে যে মেইল দিয়েছে যে বাগান ইন্টারেস্ট আছে, আমরা আমাদের জনতা দল ইউনাইটেড এবং এই চণ্ডীপুর বাগান ডিমান্ড কমিটি থেকে আমরা বলছি যে ডিসি স্যার এখানে এসে আমাদেরকে যে যেটা জায়গা 3টা জায়গা আছে 3টা জায়গার মধ্যে যেটা সুইটেবল হবে বাগান কর্তৃপক্ষ তা দিয়ে দেবে বলে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে। তাই আমরা এখানে বলতে চাই যে হাইলাকান্দি চণ্ডীপুর বাগানে যদি হয় তাহলে এটা হলো হাইলাকান্দির মিডিল এরিয়া, এখানে প্রায় 9টা রাস্তার কমিউনিকেশন আছে এবং আমরা যে আমাদের এমপি কৃপনাথ মাল্লা এবং বিজেপির সব দল মত নির্বিশেষে সবাইকে আমি বলছি আলগাপুরের স্বার্থে আপনারা এগিয়ে আসুন। শিলচর রাধামাধব রোডের ধর্মপান প্রবীণ মহিলা সবিতা বিশ্বাস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বুধবার ভোর রাতে 3:45 মিনিটে নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 94 বছর। তিনি রেখে গেছেন 3 পুত্র, জয়ন্ত বিশ্বাস, জয়দীপ বিশ্বাস ও জয়জিৎ বিশ্বাস। 3 পুত্রবধূ, কন্যা জয়িতা বিশ্বাস, জামাতা বিক্রমজিৎ পাল চৌধুরী, নাতনি স্বাতি বিশ্বাস, সুতপা বিশ্বাস, নাতি জয়জ্যোতি বিশ্বাস সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন। এদিন তার মৃত্যুর খবর পরিচিতি বহলে ছড়িয়ে পড়তেই শোকের আবহ সৃষ্টি হয়। এদিন তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর শিলচর শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য যে প্রয়াত সবিতা বিশ্বাসের কনিষ্ঠ পুত্র জয়জিৎ বিশ্বাস রোটারি ক্লাব অব গ্রেটার শিলচরের সভাপতি এবং শিলচরের জনপ্রিয় কেবল টিভি চ্যানেল CNN 24 এর স্বত্বাধিকারী। ধর্মপ্রাণ সবিতা বিশ্বাসের মৃত্যুতে শিলচরের বিভিন্ন মহলে শোক প্রকাশ করেছেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। ফিরছি একটা বিরতির পর, আপনারা সবাই সঙ্গে থাকুন। শিলচর বাসীদের জন্য সুখবর, এসে গেছে ভিভা ফুড কোর্ট, শিলচরের এই মুহূর্তের অন্যতম আকর্ষণ, যেখানে একই ছাদের তলায় আপনি পেয়ে যাবেন বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি, রকমারি স্ন্যাক্স, থাকছে রুফটপ ক্যাফে, একই অঙ্গে এত কিছু। পিওর ভেজ এই ফুড কোর্টে আপনার আপনজনকে নিয়ে একটি সন্ধে কাটিয়ে যান। কথা দিচ্ছি আপনাকে আবারও আসতে হবে ভিভা ফুড কোর্টে। যোগাযোগ 9395935558 এই নাম্বারে। আপনাকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। ফিরে এলাম বিরতির পর। বিজেপি নেতা তনবিন্দর সিং মারোয়ার রাহুল গান্ধীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে করিমগঞ্জেও তার কুশপুতুল পুরালো কংগ্রেস। বিজেপি নেতা তরবিন্দর সিং এর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বুধবার করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে তীব্র প্রতিবাদ জানান করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মকর্তারা। এদিন তারা বিজেপি নেতা তরবিন্দর সিং এর কুশপুতুল পুড়িয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। সমগ্র আসাম রাজ্যে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তনবীর সিং মারোয়া, যিনি কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন এবং বর্তমানে যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য, উনি আরেকজন আছেন গাইকোয়াড়, ওনারা জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমাদের স্পন্দনের হার্টের যাকে বিট বলি, হৃদয়ের আমাদের স্পন্দন যাকে বলি, শুধু আমাদের নয় সমগ্র ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন যিনি, ইয়ং আইকন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। সেই ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে, রাহুল গান্ধী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার প্রতিবাদে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে আমরা আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মাননীয় সভাপতি ভূপেন বরার নেতৃত্বে সমগ্র রাজ্যে আজকে এই তানভীর সিং মারওয়ার কুশপুত্তলিকা আজকে আমরা দাহ করেছি। এবং আগামী দিনে যদি এই ধরনের মন্তব্য যদি বিজেপির কোনো সাংসদ, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে যে কোনো কেউ যদি করেন, তবে আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৈনিক যারা আছি রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে আমরা কিন্তু কোনো কিছু বিবেচনা করব না। যে লেংথে যেতে হয় সেই লেংথে গিয়ে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম রাজ্যে ল অ্যান্ড অর্ডার পরিস্থিতি। সাত সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ধলাই দেবীপুরে, বশীভূত দোকান গৃহ। ধলাই থানা এলাকার জীবনগ্রাম জিপির পূর্ব দেবীপুর দ্বিতীয় খণ্ডের একটি দোকান গৃহ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে যায়। জানা যায় সকালবেলা দোকানে ধূপবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছিল দোকান মালিকের ছেলে। কিছুক্ষণ পর ধাউ ধাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন। মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনী পৌঁছতে সম্পূর্ণ দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ওই দেখতে দুইটা সিলিন্ডারকে বাঁচিয়ে দেওয়া, যদি সিলিন্ডার বাস্ট হয়ে যেত তো অনেক জইল। আমরা ভাত খাওয়াতে গেছিলাম আর বাচ্চাগণ কালকে পূজা দেওয়া হয়েছে আর মোমবাতি দুফাটি জ্বালাইবার সময় ওরকম কিরকম ধরে লাইছে। মানে আপনারা হইতে পারেন না, হইতে পারি না। গরো কেউ আসলা না? না। তো কেমন যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে? ক্ষয়ক্ষতি সব জ্বলে গেছে, সব জ্বলে গেছে। টাকা পয়সা সব জ্বলে গেছে। তো আপনারা আগুন লাগার পরে দমকল বাহিনীর কেমন করে খবর দিছে? ও তো ওদিকে পুলিশের গাড়ি যাইতে আসলো আর সে কইলো যে এটা জানি আমরা বেহুশ হয়ে গেছি। বেহুশ। তো মানে এমনি কেউ মানে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে না, যারা জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে না? জানমাল মানুষের ক্ষতি হয়েছে না, তো গাঁর মানুষ মানে পূজা কালকে তো বিশ্বকর্মা পূজা, পূজার মানে গুনা দেওয়ার লাগে আপনারা সব আসলাই কেন? গত শুক্রবার রাতে ভেঙে যাওয়া ভাগা শেরখান রোডের রুকনি নদীর উপর থাকা সেতুর বর্তমান পরিস্থিতি ও জনগণের দুর্দশা দেখতে আজ ধলাই কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল সরজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনে উপস্থিত হয়ে বিজেপি সরকারের প্রশাসন, বন বিভাগ, পরিবহন বিভাগ ও সিন্ডিকেট রাজকে দায়ী করেন উপস্থিত বক্তারা। নবনির্বাচিত সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্যকে নিষ্কর্মা বলে তুলোধুনো করেন উপস্থিত বক্তারা। কংগ্রেসের সবাই উপস্থিত হয়েছিল। যে রোড, সেই রোডের সেতুটা ভেঙে পড়ে আজকে এত অঞ্চলের মানুষ দুর্যোগে পড়েছে, দুঃখের সম্মুখীন হয়েছে। এটার জন্য আমি টোটালি সম্পূর্ণরূপে আসাম সরকারকে দায়ী করব এবং আসাম সরকারের সিন্ডিকেট মাফিয়াদেরকে দায়ী করব। কারণ আমরা সবাই প্রত্যেকে জানি এত অঞ্চলে লরিগুলা থেকে আটকে আটকে টাকা উদ্ধার করা হয় ওভারলোড হলে। তাহলে এই পুলের মধ্যে 150 টন মাল কিভাবে আসলো? 3টি লরি ওভারলোড হয়ে আসলো। এটা টোটাল রূপে একটা বাউতাবাজি চলছে, এটা একটা সিন্ডিকেট রাজ চলছে। এবং আমরা সবাই জানি বাগা বাজার হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ শিলচরের একটা বহুত বড় বাজার, সব থেকে বড় বাজার। এবং এই বাজারে ট্রাফিক আমরা দেখছি, বিগত দিন থেকে আমরা আন্দোলন করেছি, আমরা লিখিতভাবে দিয়েছি ডিসি মহোদয়ের কাছে, জেলা প্রশাসকের কাছে, কিন্তু আমরা কোনো সুরা পাইনি। আর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বাঁশ দিয়ে একটা পুতুল গেলার মতো একটা সাবুয়া অস্থায়ী সেতু যেটাকে আমরা বলি, সেটা তৈরি করা হয়েছে। একটা সপ্তাহের একটা শনিবারের বাজারে যদি মানুষ চলাফেরা করে বা একটা মঙ্গলবারে সপ্তাহে 2টা বাজার হয়, একটা বাজারে যদি মানুষ চলাফেরা করে তাহলে ভেঙে পড়বে এবং এই ভেঙে পড়ার কারণে মানুষের হতাহত হতে পারে। এই আমরা আশা রাখি যে দাবি জানাবো আমরা আগামী দিনে, আগামীকালকে আমাদের জেলা কংগ্রেস সহকারে আমরা সবাই মিলে আমাদের জেলা প্রশাসন এবং আমাদের ডিসি মহোদয় এবং আমাদের পিডব্লিউডি মিনিস্টারের কাছে আমরা লিখিতভাবে দাবি জানাবো যে অতি সত্বর আমাদের যে বাগা শেরখান রোডের যে সেতু সেটাকে নতুন রূপে তৈরি করা হয় এবং আমাদের যে অস্থায়ী সেতু যেটা, এটাকে আমাদের কমসে কম আমরা একটা ছোট গাড়ি বা কোনো পেশেন্ট থাকলে যেভাবে নিয়ে যাওয়া আসা যাওয়া যাতে আমাদের সুবিধা হয়, সেই রূপে একটা সেতু তৈরি করে দেওয়ার জন্য আমরা দাবি জানাবো। চারিদিকে অস্থিরতা, অশান্তির আগুনে ভুগছেন সবাই। তাই বিশ্ব মঙ্গল তথা
শান্তি কায়েমে করিমগঞ্জে আয়োজন হলো হোমযজ্ঞ। করিমগঞ্জ রাধা মদনমোহন জিউর উৎসব উদযাপন কমিটি যজ্ঞ আয়োজনে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেন। রাধা মদনমোহন জিউর মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজন হয় যজ্ঞানুষ্ঠান। प्राणनिलयाय स्वाहा प्राणनिलयाय प्राणभेदे स्वाहा प्राणभेदे प्राणजीवनाय स्वाहा प्राणजीवनाय तत्याय स्वाहा तत्याय तत्त्वविदे स्वाहा स्वाहा। আজকে আমাদের এই মদনমোহন মন্দিরে সপ্তম বর্ষ চলল সপ্তাহ। এই ভাদ্র সপ্তাহ আরম্ভ হয়েছে আমাদের 25শে ভাদ্র থেকে 1 আশ্বিন পর্যন্ত। আজকে আমাদের হোমযজ্ঞ হচ্ছে। হোমযজ্ঞ সমাপনের সঙ্গে আমাদের ভাদ্র সপ্তাহ সমাপন হবে। আজকে হোমযজ্ঞ হচ্ছে। এই হোমযজ্ঞটি আমাদের সনাতন ধর্ম শান্তি কামনায়, আমাদের সনাতন ধর্মের যে অরাজকতা চলছে এবং বাইরের যে উগ্রপন্থী যারা আমাদের এই ধর্মটাকে নষ্ট করার প্রচেষ্টা চলছে, তার বিরুদ্ধে আমরা এই শান্তি কামনায় আজকে আমরা এই সনাতন ধর্ম শান্তি কামনা আমরা এই চা বাগান ও চা জনজাতিদের জন্য আসাম সরকার একটি বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। প্রতিটি বাগানে একটি করে জগন্নাথ মন্দির কমিউনিটি হল ও স্কিল সেন্টার খোলার প্রকল্প শুরু হয়ে যায় কাছাড় জেলায়। এই প্রকল্পের অধীনে কাছাড় জেলার রুকনি টি স্টেডিয়ামে পবনপুর 17 নম্বর সেকশনে একটি জগন্নাথ কমিউনিটি হল ও স্কিল সেন্টারের শিলান্যাস হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে। কিন্তু বাগানের শ্রমিক সহ বাগানবাসীদের বক্তব্য যে স্থানটিতে এই কমিউনিটি হল ও স্কিল সেন্টারটি হচ্ছে সেটা একটি জঙ্গলপূর্ণ জায়গা, জনবসতি নেই বলেই চলে। তাদের গ্রাম থেকে প্রায় 5-6 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রতিদিন আসা যাওয়া করা তাদের জন্য অসুবিধা হয়ে যাবে। তাই তারা দাবি করছেন যাতে অতি সত্বর এই কমিউনিটি হল ও স্কিল সেন্টারটির স্থান পরিবর্তন হয় তাদের গ্রামে। আমাদের রুকনি চা বাগিচার নামে একটা জগন্নাথ কমিউনিটি হল এসেছে, যাহা যশস্বী চিফ মিনিস্টার ইনগ্রেশন করেছেন। কিন্তু আমরা রুকনি চা বাগিচায় সেই কমিউনিটি হলটি পাইতেছি না। আমাদের প্রায় 5 কিলোমিটার দূরে, আমাদের বাগান থেকে 5 কিলোমিটার দূরে প্রবীণপুর 17 নম্বর নামে এই জায়গা, এই সেকশনের জায়গাতে আমাদেরকে দিয়েছেন। সবদিকে চতুর্দিকে নজর দিয়ে দেখুন কোনো দিকে লোকজনের বসবাস আছে কি না। যদি বসবাস থাকে তাহলে তো ঠিকই আছে, আর জঙ্গল যদি থাকে তাহলে আমরা অনুরোধ রাখছি সিএম মহাশয়ের কাছেও, ডিসি মহাশয়ের কাছেও, একদম সাংসদ মহাশয়ের কাছেও আমরা অনুরোধ রাখছি যাতে এখান থেকে এটা কমিউনিটি হলটার এনওসিটা তুলে আমাদের প্রপার বাগানে যে কোনো এক জায়গাতে আমাদের মালিক মহাশয় দিন, ইহাই অনুরোধ রেখে আমার। শিলচর সার্কিট হাউস রোডের এক ভবনে 15 সেপ্টেম্বর থেকে 17 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 3 দিনের ফেডারেশন অফ ন্যাশনাল পোস্টাল অর্গানাইজেশনের 26তম দ্বিবার্ষিক আসাম সার্কেল ভিত্তিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান হয়। এতে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ পোস্টাল এমপ্লয়িজ, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পোস্টাল এমপ্লয়িজ পোস্টম্যান এবং এমটিএস ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ গ্রামীণের ডাক সেবকের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিভাগের বিভিন্ন পদ খালি পূরণ করা, কর্মীদের মানসিকতার এবং পরিশ্রমের মূল্যায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে না, বিভিন্ন পদে কর্মীদের পদোন্নতি হয় না ইত্যাদি এসব বিষয় নিয়েই অর্গানাইজেশন কর্মীরা আলোচনা করেন। অতি সত্বর রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে তাদের দাবিগুলো পূরণ করার জন্য দাবি জানাবেন। সেইভাবে ডিসি বলে ডাবল অফিস এদিকে পোস্টিং দিচ্ছে, অন্যদিকে আবার ওনাকে অন্য জায়গায় অ্যাটাচমেন্ট করে নেওয়া হচ্ছে। এই যে আমাদের যে কীর্তিকলাপ চলছে, অফিসারদের যে আমাদের উপর যে অত্যাচার চলছে, সেই অত্যাচারের জন্য আমরা রুখে দাঁড়াতে হবে। আগামীকাল আমাদের যে ওপেন সেশন হবে, আমাদের যে কনফারেন্সের ওপেন সেশন হবে, সেই আগামীকালকে ওপেন সেশনে আমরা সবাই যেন উপস্থিত থাকি। যারা মফস্বল থেকে আজকে আসতে পারেনি তাদেরকে অনুরোধ রাখবো সবাই যেন আমাদের এই মিটিংয়ে উপস্থিত হয়ে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াতে পারি এবং আগামী দিনে
আমাদের ইউনিয়ন ফেডারেশন অফ ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফেডারেশন অফ ন্যাশনাল পোস্টাল অর্গানাইজেশন এবং এনএপি গ্রুপ সি, এনইউজিডিএস এবং এনইউ কোর্পোরেট এমপিএসের সবাই সদস্য একত্রিত হয়ে আমরা সেই যুদ্ধে লড়াই করতে হবে, না হলে আমাদের চাকরি টিকানো সম্ভব হবে না। এবারে আসছে খেলার খবরে। আজ শিলচর এস এম দেব স্টেডিয়ামে পিজি গ্রুপের উদ্যোগে প্রফুল্লচন্দ্র বণিক মেমোরিয়াল সুপার ডিভিশন লিগ কাম নকআউট প্রাইজ মানি ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে অরুণাচল এসএস এর সাথে ইন্ডিয়া ক্লাবের খেলা হয়। এই খেলাতে 5-1 গোলে ইন্ডিয়া ক্লাবকে হারিয়ে অরুণাচল এসএস জয়ী হয়। আজকের খেলাতে অরুণাচল এসএস এর সেরা খেলোয়াড় হিসেবে জিয়ানচুন রংমাইকে নগদ 1000 টাকা ও ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। আজকের মতো সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।